नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। सूरत एयरपोर्ट पर एक बड़ी नशीली पदार्थ बरामदगी का मामला सामने आया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 9263 सीट 27C से बैंकॉक से सूरत आने वाले यात्री जाफर अकबर खान को सूरत सिटी DCB, कस्टम्स और CISF की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान आरोपी के सामान की सघन जांच में लगभग 4.055 किलो हाइड्रोपोनिक वीड हाइब्रिड गांजा के 8 पैकेट बरामद किए गए। अधिकारियों के अनुसार इस नशीले पदार्थ की कुल बाजार कीमत 1,41,92,500 रुपए आकी गई है। CISF और पुलिस की मदद से आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया गया। जाफर अकबर खान के सामान में कंबल, गेम के खोखले और लेडीज पर्स में छुपाए गए पैकेट पाए गए। पुलिस और कस्टम्स ने बताया कि यह अब तक सूरत एयरपोर्ट पर हुई सबसे बड़ी नशीली पदार्थ की बरामदगी में से एक है। अपराधियों के खिलाफ NDPS, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सूरत क्राइम ब्रांच अब इस मामले की गहन जांच कर रही है कि यह गांजा कहां से लाया गया और सूरत में इसे किस तक पहुंचाने की योजना थी। इसके साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स हेराफेरी नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। सूरत शहर पुलिस द्वारा ड्रग्स विरुद्ध में जो मुहिम चलावવામાં આવી રહી છે અને એ માસથી जो है क्राइम ब्रांच कि अमुक जो देशना स्मगलरो है जो अलग अलग एयरपोर्ट ऊपर अपना अन्य देशों खास करके क्यारे दुबई थी, क्यारे जो बैंकॉक थी, बांग्लादेश थी, अलग अलग जगह ऊपर थी जो है आ लोग स्मगलिंग माध्यम थी अलग अलग एयरपोर्टों ऊपर जो नार्कोटिक्स जत्था लईने आवे छे અને એને જ ધ્યાન રાખીને जो पूरी क्राइम ब्रांच टीम DCP क्राइम रोजिया नेतृत्व અને ડુમસ पुलिस एयर जो अपना कस्टम जो एयर इंटेलिजन्स यूनिट है CISF आ बधाना संकलन में गई काले एयर इंडिया ने फ्लाइट जो बैंकॉक थी आई सांजे 7:40 वागे एमा एक व्यक्ति जेना नाम है जाफर खान मोबाइल वाला तरह से नाम तो ओळखाय छे। आ मुंबई ने मुंब्राना रहवावाला छे અને આ વ્યક્તિ પાસે जो है એના હેન્ડબેગ છે, હેન્ડબેગમાં નાર્કોટિક્સનો જથ્થો છે એવી ઇન્ફોર્મેશન અમને મળી હતી। એના આધારે જો ગઈકાલે સમગ્ર જો કમ્બાઇન્ડ ટીમો એના જો એરપોર્ટ ઉપર પકડી અને બેગ ચેક કરતા તો બેગમાંથી જો એના પાસે 2 બેગો હતી, એક ચેક ઇન બેગેજ હતા, બીજા એના પાસે હેન્ડબેગ હતા, ટ્રોલી બેગમાંથી એક લેડીઝ પર્સ હતા। લેડીઝ પર્સમાં લગભગ 2 પેકેટ હાઇબ્રિડ ગાંજા જેના અમે બોલીએ છીએ અને આ મળા જો અને સાથોસાથ ત્યાં એક બાળકો માટે જો રમવાના રમકડા હોય છે આ અંદરના એના બોક્સ ખાલી હતા। આ બોક્સમાં બીજા जो है पैकेटों મળા कुल મળાઈને 8 पैकेट જેટલા जो है अपना हाइब्रिड गांजा જેના साइंटिफिक नेम हाइड्रोवीड तरीके ઓળખવામાં આવે છે। આ મળા જેના વેટ કરતાં जो है करीब 4 કિલોગ્રામથી વધુ ના વેટ છે એના અને ટોટલ અત્યારે जो એની માર્કેટ વેલ્યુ છે जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तरफ से मान्य है एना 35 लाख रुपया जो पर केजी है। तो आ रीते कहीने 1,41,00,000 रुपयाना मुद्दा मालना गांजा जो है हाइब्रिड गांजा पकड़वामां आवेला है અને આ આરોપી છે જેના ઉંમર 56 વર્ષની ઉંમર છે અને આ એકદમ ફ્રિક્વન્ટ जो है ફ્લાયર भी છે 27-28 વખત આ जो अलग अलग આમાં દેશોમાં ગયા અને દેશોમાંથી જો આ દર વખતે જાય છે તો ક્યારેક ક્યારેક ગોલ્ડની સ્મગલિંગ જેના પૂછપરછમાં અત્યારે નીકળ્યા છે कि गोल्ड ने स्मगलिंग करे छे, मोबाइल ने स्मगलिंग करे छे, अलग अलग जो बहुत महंगा जो अपना जो प्लेइंग जो साधनों होय छे एना स्मगलिंग करे छे, नार्कोटिक्स स्मगलिंग करे छे અને आज प्रक्रियाના ભાગરૂપે એના बीबी છે, એના जो पत्नी છે नुसरा बेग કરીને એના पत्नी છે जो है बुसरा बेगम કરીને पत्नी છે जो जूनના મહિનામાં बेंगलोर एयरपोर्ट ઉપરથી 7 કિલોગ્રામ अपना हाइब्रिड गांजा साथ पकड़ाया था। आ जो जेल में है तो एना पूरा जो परिवार आ प्रकार जो कृत्यों में लागेला है અને અત્યાર સુધી जो एना पासपोर्ट અને બીજા जो અમે લોકો वीज़ाओ वगैरह माहिती चेक करो जो है तो एमां छेल्ला 3 वर्ष दरमियान जो है दुबई और बांग्लादेश 6 वखत जई चुका है जो है અને थाईलैंड ओमान में 2 वखत, सऊदी अरबिया, कंबोडिया, बहरीन
વિગત દેશોમાં બી આ એક વખત જઈને આ જ સ્મગલિંગના પ્રક્રિયાઓ હાથ ધરેલી છે જોઈએ. તો અત્યારે આ જો કે કેરિયર તરીકે આ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એના જોઈએ, અને એક ખેપ આવે તો ખેપ પ્રમાણે એના રકમ 1 લાખ રૂપિયા તક જો પર ખેપના રકમ એના મળે છે જોઈએ. જ્યારે લઈ આવે અને એના મોડસ ઓપરેન્ડી પણ આ પ્રકારના છે કે જ્યારે આ પ્રકારના માલ લઈને આવે છે કોના આપવાના છે એના જ ફોટોગ્રાફ જો સામેવાળા વ્યક્તિને આપવામાં આવે છે, ફોટોગ્રાફ વિથ બેગ. આ એના મોડસ ઓપરેન્ડી પ્રમાણે એરપોર્ટ ઉપર બહાર આવીને ઊભા થઈ જવાના, એના ફોટો આઈડેન્ટિફાઈ કરીને કોઈ વ્યક્તિ આવશે અને એનાથી બેગ લઈને જતા રહેશે, અને એના જો પૈસા છે આ પૈસા જો લાખ રૂપિયા તક હોય છે આ એના મળી જશે જોઈએ. તો આ જો ગઈકાલે જો મળા તો આ અત્યારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ જો ગુના દાખલ કરીને કાર્યવાહી કરી રહી છે, અને આગળ ક્યાંક લિંકેજ છે કે આ રહેવાસી મુંબઈને છે, પરંતુ આ વખતે આ સુરત આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટના ઉપયોગ કરેલા છે. તો બીજા પૂરે લિંકમાં ક્યાં ક્યાં છે, કોણ છે, ક્યાં જવાના હતા માલ જો આ બધા જો ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો જો એના ઉપર ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી રહી છે. આ જો હાઇબ્રિડ ગાંજા જો હોય છે આ નોર્મલ ગાંજા કરતાં અલગ હોય છે, બિના માટીને એના છોડ ઉગાડવામાં આવે છે, અને આ એના બહુ શક્તિશાળી ગાંજા હોય છે. તો અત્યારે બહુ લોકોમાં બહુ પ્રચલન જો ડ્રગ યુઝર છે એમાં છે. એના કિંમત 35 લાખ રૂપિયા પર કેજી હોય છે, જેના લીધે અત્યારે અલગ અલગ જગ્યા ઉપર એની સ્મગલિંગ ચાલે છે. લેકિન સુરત શહેર પોલીસ પૂરી મક્કમ છે કે આ પ્રકારના કોઈ પણ એક્ટિવિટી આપણે સુરતમાં નથી થવા દેવાના. સર, આટલી સુરક્ષા હોય છે છતાં આ રીતે અત્યારે સ્મગલિંગ કરી ચૂક્યો છે, તો કઈ રીતે એ આખું એનું મોડેસ હતી કે સુરક્ષાને ઘેરો તોડીને બહાર નીકળી જતો હતો? નહીં, આમાં જ્યારે જ્યાં એરપોર્ટ લઈને આવે છે તો એમાં પેકેટ આ લોકો આ પ્રકારના પેકેટ કરે કે પર્સ હોય, રમકડા હોય, આ પ્રકારના સાધનોમાં મૂકીને લઈ આવે છે. ત્યારે જો અલગ અલગ જુદા જુદા એરપોર્ટ ઉપર જો અલગ અલગ યુનિટ્સ હોય છે, કસ્ટમના અલગ યુનિટ હોય છે જો ચેક કરતી હોય છે, લેકિન ક્યારેક જો એક્સરે મશીન વગેરે બધા સામાનો જતા હોય છે, તો એના માટે જો અમારા લોકોની ઇન્ફોર્મર જો નેટવર્ક હોય છે, ઇન્ફોર્મર બી નેટવર્ક હોય છે. આ જ ભાગરૂપે જો બેંગ્લોર એરપોર્ટ ઉપર બી 7 kg એના વાઇફ પકડાઈ જોઈએ 7 kg સાથે. તો આ લોકો એરપોર્ટ ઉપર આ બધા પેપર બી વાંચો છે, ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયમ બી આવતા રહે છે કે ઘણા એરપોર્ટ ઉપર જો આપણા અમદાવાદ એરપોર્ટ બધી યુનિટ્સ પકડતી જ રહે છે, એ ક્યારેક સક્સેસફુલી થઈને નીકળી પણ જતા હોય છે. જાફર સાહેબ 56 વર્ષનું છે, એનું મુંબઈ રહે છે, એનું કામ ધંધો શું છે? તો એના નામ મોબાઈલવાળા, એટલે પહેલે જો મોબાઈલને સ્મગલિંગ કરતા હતા જો એના પૂછપરછ બહાર આવી છે બાતો. એના જ કામે છે કે સ્મગલિંગ કરતા રહેવાના, અને લગભગ જોઈએ તો 27-28 વખત જો છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં આ બહાર જઈ ચૂક્યા છે, અને બધી વખત કોઈ ને કોઈ સ્મગલિંગના સાધન સ્મગલિંગના વસ્તુ લઈને આવે, ક્યારે ગોલ્ડ લઈ આવે, ક્યારે મોબાઈલ લઈ આવે, અને મેક્સિમમ વખત જો આ નાર્કોટિક્સ લઈને આવેલા છે. અત્યારે એના પૂછપરછ ચાલુ છે. ત્યાં બેંકોકમાં અમુક લોકો છે જે ઇન્ડિયામાં અને બીજી જગ્યાએ જો સ્મગલ કરવા માટે જો આ લોકો આ પ્રકારના કેરિયર્સ યુઝ કરતા રહે છે. જાફર બી આ પૈકી એક કેરિયર તરીકે છે જો, અને એના બી આપણા નામ છે. આગળ ઇન્વેસ્ટિગેશન ચૂંકि ચાલુ છે, તો અમે જો બી અલગ એજન્સીઝ, કેન્દ્રીય એજન્સીઝ હોય છે જેના માધ્યમથી કરી, જેના અત્યારે નામ આપણા નહીં બતાવી શકીએ, લેકિન ક્રિમિનલ હિસ્ટ્રી શું છે અને શું અત્યાર સુધી જે રીતે આ સ્મગલિંગ કરે છે, પાસપોર્ટ શા માટે જપ્ત નથી કરતા? એના વિરુદ્ધમાં ત્યાર સુધી જો અમે લોકોના પૂછપરછમાં બોમ્બેમાં એના વિરુદ્ધમાં 2 કેસીસ છે જો, લેકિન અત્યારે આ કેસીસ મુંબઈ પોલીસ સાથે કરીએ છીએ. ગઈકાલે રાતથી બધા ચાલે છે. એના મુંબઈમાં ટ્રોમ્બેમાં એક ગુના મારામારી ગ્રીવિયસ હર્ટ 326 IPCના દાખલ થયા છે, અને બીજા એના ઉપર જો ચોરીના જો MIDC પોલીસ સ્ટેશન છે મુંબઈમાં, તો મુંબઈમાં 2 ગુના છે, લેકિન અત્યારે બીજા ગુનાઓ માટે બી અત્યારે તપાસ કરી 2 ગુનાના આરોપી છે આજે, અને આ બંને થોડા જૂના ગુનાઓ છે એના ઉપર. સ્મગલિંગ કરે છે તેમ છતાં પાસપોર્ટ જપ્ત નથી. જનરલી શું થાય છે કે આ જો ગુનાઓ એના ઉપર દાખલ થયા હતા 2012 વગેરેના હતા, તો આમાં થાય શું છે ક્યારેક એના પરમિશન પણ મળી જતા હોય છે. ત્યારે જો ઘણા બધા ફ્લેક્સિબિલિટીના નિયમોના લીધે કે કોઈ પણ ગુનામ બી હોય તો એના જો મંજૂરી લઈને જો 1 વર્ષ 6 મહિના આ પ્રકારના પાસપોર્ટના મદદ મળતા રહે છે જો. તો આ અમારે એક તપાસનો વિષય છે કે એના ગુના હતા તો પાસપોર્ટના વેરિફિકેશનમાં તો કંઈ ખોટી માહિતી એનો ઉપયોગ તો નથી કર્યા. એના માટે બી મુંબઈ પોલીસ અમારા લોકોના કોન્ટેક્ટ ચાલુ છે. સર, આ મુંબઈમાં છે સુરત પહેલી વખત એરપોર્ટ લીધું છે ને, સુરત એરપોર્ટને પસંદ કરવાનું મુખ્ય કારણ શું હોઈ શકે? ને આમાં દર વખતે જો અલગ અલગ એરપોર્ટો લેતા હોય છે. જનરલી શું હોય છે કે ઘણા બધા એવા હોય છે કે અલગ અલગ એજન્સીઝના રડારમાં આ પ્રકારના લોકો હોય છે જો બહુ ફ્રિકવન્ટલી વિઝિટ કરતા હોય છે.
તો એના માટે અલગ અલગ એરપોર્ટના સિલેક્ટ કરતા હોય તો આ લોકો કે એક વખત બેંગ્લોર જાય તો મુંબઈ જાય તો સુરત આવે જ્યાં જ્યાં ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે તો એના મોડસ ઓપરેન્ડી હોય છે કે બધી જગ્યાએ આ રીતે કરે કે કોઈ એને ઓળખાય નહીં જોઈએ. સર સુરત देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज.